اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔ پروگرام حقائق اور آج کے مہمان ہمارے جناب نور محمد قصوری صاحب، پاکستان انڈیا بزنس کونسل کے چیئرمین، اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ ایڈوائزر رہے۔ پاور سیکٹر ان کا خاص شعبہ ہے اور انہوں نے بہت لوٹ مار کو بہت قریب سے دیکھا، اس کا جائزہ لیا، اس کے خلاف احتجاج کیا، آوازیں بلند کی، لیکن وہ لوٹنے کے اتنے شادیانے بج رہے تھے کہ عوام نے ان کی آواز نہ سنی۔ آج عوام پھر یہ سمجھ رہی ہے کہ شاید جو بجلی نہیں مل رہی یہ عمران خان کی وجہ سے نہیں مل رہی۔ یہ اتنی معصوم عوام ہے کہ چوروں اور ڈاکوؤں پہ آج بھی پھول پھینکتی ہے ان کے گاڑیوں پہ۔ انہیں یہ کیا پتا کہ بجلی کون چوری کر کے لے گیا، بجلی میں جو ڈیم میں کمیشنیں کس نے کھائی، 30 سال پرانی مشینری کون لے کے آیا 3 سال کہہ کے، اور ایک مشینری 3 جگہ کس نے شو کی کہ یہاں بھی لگی ہے، یہاں بھی لگی ہے، یہاں بھی لگی ہے، اور تینوں جگہ کے پیسے کھا لیے۔ تو جناب تھوڑا سا حال اس کا قصوری صاحب سے سن لیں، یہ آپ کو بتائیں گے۔ ہماری تو خواہش یہ ہے کہ آپ اصل مجرم جو ہے، جو آپ کا اصل مجرم، جو آپ کا اصل ڈاکو، آپ کا اصل چور، آپ کا سکون لوٹنے والا لٹیرا، آپ اس کے گریبان کو اسے پکڑیں، اس کے بچوں کے سروں کو فٹ بال بنائیں اور انہیں بتائیں کہ لوٹنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ وہ سکون کے ساتھ لوٹ کے کچھ یہاں اپنی لینڈ کروزر لیے پھر رہے ہیں، محلوں میں رہ رہے ہیں، کچھ غیر ملکوں میں محلوں میں رہ رہے ہیں، اور کچھ عربیوں کے کبھی مہمان بن جاتے ہیں، کبھی کسی کے مہمان بنتے ہیں۔ خدارا اپنے حقوق پہچانیں اور چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کو بھی پہچان لیں۔ قصوری صاحب آپ ذرا بتا سکتے ہیں کہ یہ بجلی کا بحران کیسے آیا، کیوں آیا، اور کن کن نے کتنا کھایا اس میں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں احسان صاحب آپ کو آج کیونکہ مختصر، کیونکہ ٹائم بڑا تھوڑا، صرف 2 پاور پلانٹس کا آپ کو بتاؤں گا کہ پہلی بات یہ تھی کہ پاکستان حکومت کی پالیسی تھی کہ اب پبلک سیکٹر میں پروجیکٹ جو ہے نا تھرمل وغیرہ کے نہیں لگے گی، کیونکہ یہ تھرمل کا جو سسٹم ہے یہ ذرا کاسٹلی ہے، مہنگا ہے، اور مطلب ہے کہ وہ لانگ ٹائم سسٹینیبل سولوشن بھی نہیں۔ پاکستان جو پبلک سیکٹر ہے وہ ہائیڈرو پاور میں جائے گا یا ایٹامک پاور میں جائے گا یا الٹرنیٹیو میں جائے گا۔ یہ تھرمل والا پاکستان میں حکومت نے پالی، لیکن کیا کیا جائے، ایک ان پڑھ کلاس کا اور ایک ایسے لوگ جن کا انرجی سے کوئی تعلق نہیں تھا، پلاننگ بزنس مینجمنٹ کا، جن کا کوئی مطلب صرف اپنے ان کو ذاتی کاروبار کا تجربہ تو تھا، لیکن ذاتی کاروبار اور ہوتا ہے، نیشنل انٹرسٹ اور ہوتا ہے، انٹرنیشنل انٹرسٹ اور ہوتے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاکستان کے ساتھ مہربانی ہوئی کہ جس وقت ہمیں تمام دنیا کے جو بڑے بڑے ممالک ہیں انہوں نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چھوڑ دیا اور پاکستان کو ڈینجرس ملک قرار دے دیا انویسٹمنٹ میں، اس پر ایک آپ نعمت غیر مرکبہ سمجھے کہ چائنا نے پاکستان کے ساتھ سی پیک کا ایگریمنٹ کیا اور کہا کہ ہم پاکستان کے عوام کے لیے خوشحالی کا راستہ کھولیں گے، لیکن بدقسمتی سے وہ جو پاکستان کے لیے راستہ کھلا تھا خوش قسمتی کا، اس کو بدقسمتی میں بدل دیا گیا۔ شریف فیملی جن کے نزدیک صرف ان کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان جو بنا ہے اس کا مطلب شریفستان ہے، شریفوں کے لیے ہے، اور جو بھی پاکستان میں کاروبار ہے، اپر مفادات ہیں، جو بھی سمجھو جس میں کوئی کاروباری مفاد ہو سکتا ہے، صرف اور صرف شریف فیملی کا ہے۔ پہلے تو احسان صاحب انہوں نے یہ جو 2 پاور پروجیکٹس جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، حویلی بہادر آباد اور بھکی پاور پروجیکٹ، پہلا یہ تھا کہ انہوں نے لوگوں کو دیکھو کہ ہم جو چائنا سے امداد نہیں لے رہے، ہم ان کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں، وہاں کیا جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بینک ہے
उनके साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया, इसको अलाइड प्रोजेक्ट बना के कि हम ये मुख्तसर मुद्दत और ये कमर्शियल कर रहे हैं, ये कंपनी टू कंपनी है। ये हम लोगों ने कुछ किया, उसमें ये नहीं देखा गया कि पाकिस्तान ये जो नेशनल ये सूद है ये हमें ज्यादा अदायगियां करनी पड़ेगी, और जो यह कल को 2023 में जब इसकी किस्त होगी तो हम इसको कैसे, उस वक्त ये पावर प्रोजेक्ट तो कभी मुनाफे में आएंगे ही नहीं, तो हम कहाँ से देंगे, ये किया गया गैर जिम्मेदारी। उसके बाद जो मशीनरी इनके लिए इंपोर्ट की गई वो बिल्कुल सेकंड हैंड मशीनरी इंपोर्ट की गई और डी स्टैंडर्ड और स्क्रैप में आई। उसके बाद वो जो टाइम था इसको इंस्टॉलेशन का, इरेक्शन का, वो 12 महीने के बजाय 3 साल पर कर दिया गया। जब वो 3 सालों के बाद लगे तो उसकी एक तरीकाकार होता है कि चलने से पहले जो हमारी हुकूमत पाकिस्तान का एक इदारा नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, वो उसकी इंश्योरेंस करता है, री इंश्योरेंस देता है गवर्नमेंट को। जब उनके सर्वेयर आए और उन्होंने ये देखा कि मशीनरी डी स्टैंडर्ड है और ये आगे चल के 30 सालों के बजाय 2-3 साल भी नहीं चलेगी और ये कभी भी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक ये पैदावार नहीं कर सकेंगे, तो उन्होंने इंश्योरेंस करने से रिफ्यूज कर दिया हुकूमत। हालांकि उस वक्त हुकूमत जो सबसे बड़ा जगलर था पाकिस्तान का, इसहाक डार, वो वजीर खजाना था, वजारत खजाना ने भी इनकार कर दिया उसके प्रेशराइज करने के बावजूद। जो हुकूमत दूसरा वजारत तिजारत का इदारा है नेशनल इंश्योरेंस का, उसने रिफ्यूज कर दिया री इंश्योरेंस। उसके बाद इन्होंने प्राइवेट सेक्टर की तरफ गए और उनसे इंश्योरेंस ली। उसका एक तो लॉस ये हुआ है एहसान साहब कि हमने जो 30 साल का पीपीए दिया है इनको पावर प्रोजेक्ट को, वो मतलब है कि पाकिस्तान की जो नई हुकूमत आती है वो ये देखती है इस वक्त इंस्टॉलेशन कैपेसिटी हमारी 37,000 है, लेकिन पैदा हमारा जो इस वक्त सारे हाइड्रो थर्मल एटॉमिक को लगा के 17-18 हज़ार मेगावाट इस वक्त मतलब 40% से भी ज्यादा। और खास तौर पे ये जो 2-3 प्रोजेक्ट हमारे सी पैक के तहत लगे, वो कोई जो 1200 मेगावाट का है वो 150 मेगावाट पैदा कर रहा है, जो 1260 का है वो 150 मेगावाट कर रहा है। कायदे आजम जो सोलर पार्क है 1000 मेगावाट का, वो 8 पावर प्रोजेक्ट कर रहा है। उसकी वजह से ये जो आज शॉर्टेज आई है, लोड शेडिंग हो रही है, इस वजह से हुई है कि हम लोगों ने जो 6000 मेगावाट के खास तौर पर जो पंजाब में लगाए वो सारे डिसेबल हैं, वो अंडर कैपेसिटी चल रहे हैं, इसलिए वो मतलब लोड शेडिंग। आज अगर यहाँ कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने मतलब है कि उनकी हुकूमत की नाअहली है, वो जो बिजली पूरी दे के गए थे उसको नहीं चला रहे, तो वो तो आज उनसे शहबाज शरीफ से, नवाज शरीफ से, इसहाक डार से और उन लोगों से, ख्वाजा आसफ से पूछना चाहिए, कौम को भी पूछना चाहिए, नेशनल अकाउंटेबिलिटी के इदारे उनको भी पूछना चाहिए, एफआईओ को भी पूछना चाहिए कि ये तुम्हारी जो कारकर्दगी है, तुम्हारा जो परफॉर्मेंस है वो ये है, उन्होंने डी स्टैंडर्ड मशीनरी मंगाई, स्क्रैप में मंगाई, आज वो काम नहीं कर रहे। एक तो कौम का लॉस हो रहा है जो आप कह सकते हैं कि इफेक्ट है मतलब उसके आ रहे हैं, दूसरा ये कौम की पूरी कौम उन असरात को महसूस कर रही है लोड शेडिंग की शक्ल में, उस अजाब को मतलब भुगत रही है। तो जब तक आप अकाउंटेबिलिटी की तरफ एहसान साहब नहीं जाएंगे और मुअस्सर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो ये करप्शन है, ये नहीं रुकेगी। दूसरी बात जो मैं खुशी से सिर्फ 1 मिनट में जो बात कर लूँ, वो जो मैं ये समझता हूँ हुकूमत पाकिस्तान ने अब जो ये जो मुअस्सर जो पॉलिसी बनाई है और ये से इसको कहा जा सकता है कि लॉन्ग टाइम और सस्टेनेबल है, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का जो पोटेंशियल है पाकिस्तान में, वो तो अब तक जोरी साहब ठीक है, लेकिन जो डाकू लूट के चले गए, इल्जाम इस पे आ रहा है पीटीआई पे, मुझे ये बताएं कि क्या इनके वज़रा के होंठ बांध दिए गए हैं, इनके हाथ बांध दिए गए हैं कि ये इन चोरों को बेनकाब नहीं कर सकते, या ये कि मेरे जो मैं बार बार कहता हूँ, या ये अगली नौकरियों की तलाश में है कि उनके खिलाफ ही बोलते हैं, ना पीपल्स पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, ना नवाज शरीफ को एक्सपोज करते हैं। एहसान साहब आप देखे ना, वो नवाज शरीफ जाके 1 महीने के लिए इदारे से इजाजत लेकर गया था,
उसके गवर्नमेंट का प्रोसिक्यूशन का वो ड्यूटी है, नैब की तो ड्यूटी किसी ने अप्लाई किया, तो जाता ही अदालत किसी ने में। बताया कि ये शहबाज शरीफ गारंटर था, इसको पकड़ो, इसको जेल में डालो। अदालतों में जाते उसका कोई, वो आराम से बैठा है ना, उसका 8 महीनों का कोई इलाज हुआ, इवन कि वो एक दिन के लिए भी हॉस्पिटल में, इतना बड़ा कौम के साथ धोखा, कौम को मतलब बार बार नहीं, आप पे एक सवाल यहाँ ये भी आता है कि क्या हमारी जो वजीर सेहत थी वो खुद डॉक्टर हैं और बहुत माशाल्लाह सीनियर नामवर डॉक्टर हैं, उनको अगर उन्होंने भी धोखा खाया फिर आप इसको क्या कहेंगे? एहसान साहब, मैं कहता हूँ ये धोखा, चलो ये बाज दफा ये मैनेज करने में वो काम किसी न किसी तरीके से वो कामयाब हो गए और एक रिलीफ अदालतों के जरिए या गवर्नमेंट की मतलब समझे कि नाहली समझ ले, कोई भी समझ ले, लेकिन अब तो उसमें अमल दरामद ये होना चाहिए था ना कि प्रोसिक्यूशन ने जाना था, अदालतें तो नहीं ये करती, अदालत ने तो जो प्रोसिक्यूशन का काम था कि जाते कि ये जनाब ये हमारे मुजरम है और वो ये 1 महीने के लिए अब तो इश्तिहारी है, अब तो इन्हें लंदन इश्तिहारी भी है, लंदन कोर्ट्स में लंदन गवर्नमेंट को अप्लाई करना चाहिए कि ये इश्तिहारी और लुटेरे डाकू में वापस करो। और अभी वो शहबाज शरीफ कहता ना कोड़ी की ना धेले की ना मैं वो करप्शन को, बेशर्मी बेहयाई की कोई तो हद होती है, इन पे तो वो भी खत्म है। बहुत शुक्रिया कसूरी साहब। अब आज 2 पावर प्लांट पे आपने रोशनी डाली, हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि जो बाकी इन चोरों ने लगाए थे जिसमें लूट मार की इंतहा कर दी, जरा उसको भी एक्सपोज कीजिएगा, हम दोबारा आपको जहामत देंगे। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफ़िज़। अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा।